Baik, izin saya mulai ya, hadirin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Purwanto, selaku pembina Yayasan Bina Mulia. Kepada yang terhormat, Bapak Amiduddin Gufron Ali Musmar, selaku Ketua Yayasan Bina Mulia. Kepada yang terhormat, Bapak Alamul Huda, selaku narasumber Katasa pada malam hari ini. Dan hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Katasa tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam, mari kita tetap curahan pada Nabi Agung Muhammad SAW, sehingga kita dapat mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Salma Rahilatus Dihar selaku pembawa acara pada malam hari ini. Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Maulid Tiba, yang ketiga inti acara dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelumnya langsung saja kita mulai pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baiklah, memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan Maulid Tiba yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taufik Islamuddin. Kepada Ustadz Muhammad Taufik Islamuddin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله مقا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا لا إله إله إلا إلا الله الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما استدبت الطلق بإذن رب الخلق وطاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام monggo sami jumeneng mahalul qiyam sallallahu Muhammad صلى الله عليه وسلم. صلى صلى الله الله على عليه محمد صلى يا الله ربي عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا يا رسول رسول سلام سلام عليك عليك يا يا حبيب حبيب سلام سلام عليك. عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه سروري يا نبي سلام سلام عليك عليك يا يا
صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور الفرح ini أنت khususnya Pak cukup ya Pak. وغالي أنت مفتاح الصدور يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي السلام عليك يا رسول رسول السلام سلام عليك يا يا حبيب حبيبي السلام عليك صلوات صلوات الله عليك عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين هودك صافي المبارك وردنا يوم النشور يا نبي السلام عليك يا رسول رسول سلام سلام عليك يا حبيب عليك سلام سلام عليك صلاة صلوات الله الله عليك عليك مرحبا ما رأينا عيسى الناس مرحبا بسورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا مرحبا رحمن يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والغمامة قد ذلت مرحبا والماما صلوا عليك مرحبا مرحبا نور العين مرحبا الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 هذا الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد كفر عني يا ذنوبه يا الله واغفر عني سيئاتي يا الله ربي ربي فاغفر فاغفر لي لي ذنوبي ذنوبي يا يا الله الله بركة ببركة الهدي الهدي محمد محمد عليم سير
وأغفى مستجيب مجيب دعواتي دعواتي ربي فارحمنا فارحمني جميعا جميعا بجميع الصالحات طلع البدر علينا علينا يا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا يا نور نور العالمين العالمين مرحبا مرحبا جد جد الحسين حسيني مرحبا يا مرحبا حسين مرحبا يا مرحبا مرحبا يا يا نور نور العين العين مرحبا مرحبا جد جد الحسين حسيني مرحبا يا مرحبا حسين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا يا نبي نبي السلام سلام عليك عليك يا يا رسول رسول السلام الله عليك يا يا حبيب حبيب السلام سلام عليك عليك الصلوات الصلوات عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله matur nuwun saking mau saya sampaikan kepada awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Taufik Islamuddin yang telah memimpin pembacaan Maulid Tiba pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu inti acara, yaitu kajian yang bertemakan menjaga lisan di era digital yang akan disampaikan oleh Ustadz Alamul Huda. Kepada Ustadz Alamul Huda, waktu dan tempat saya persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. صل عليه. Salam. Harap ditunggu ya hadirin, sepertinya mohon ditunggu sebentar.
Enggak sama. Tak masuk. Baik, Ustadz Halo. Al-Huda sudah masuk kembali, nggih? Ya. Ampun, bisa dimulai? Nggih, silakan. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ini ada kok. Coba. Ini ada saya. Maaf, Bapak, untuk suaranya kok kecil ya? Nah, suara saya tetap tetap suara terkontrol. Gimana? Sudah keras? Dengar jelas? Ya, lumayan, Gus. Lumayan. Kurang 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 bantu Pak Bos. Badan Kalau volumenya bisa ditingkatkan bisa. volume mic bisa ditingkatkan. Bisa ditingkatkan jadi sedikit. Itu Pak, ini bisa Pak. Bisa. Yes, terus. Hah? Tunggu, kan bisa fokus. Dia banter dia itu gimana sih? Hmm. Tapi sudah terdengar, Gus. Halo, halo. Cukup. Cek, cek. Kurang keras, Mak. Sampun, sampun. Sampun, Gus. Sudah terdengar. Itu Pak. Mendengar. Hmm. Walaupun ya sedikit menyesuaikan. Jelas ya teman-teman. Halo Pak Pur, Sudah, sudah. kok nggak kedengeran saya Pak? Nggak kedengeran sama sekali. Betul. Betul, Mak. Di apa ini? Iki. Ya, coba biasa tanpa headset, Gus. Ya, siap, siap. Nah, ini lebih jos ini. Nggak usah pakai headset.
Eh. Siap, 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 siap. Pensete sing njaluk dibuat, Mas. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hada kunalin hadi ala wa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، Allah kiram, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, tapi mungkin hormati Bapak eh, Insinyur Muhammad Purwanto, SSI, MSI, serta semua jajaran pembina dan kemudian saya hormati para hadirin yang hadir, terlupakan yang kami hormati Mas Muhammad Taufik Islamuddin, Mbak Salma Rahmatul sebagai mandu, dan semua yang hadir di malam ini melalui online, bahkan yang offline juga yang mungkin tidak terlihat, mereka juga hadir, alhamdulillah. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga hingga malam hari ini, hingga detik ini kita masih diberi anugerahan oleh Allah, diberi nikmat berupa sehat walafiat, nikmat umur, nikmat Islam, iman, nikmat sehat jasmani, nikmat rohani. Dengan bersyukur kepada Allah, bukan cuma syukur dengan lisan, akan tapi juga syukur dengan hati serta perbuatan. Bukti ungkapan syukur kita kehadirat Allah yaitu senantiasa taat melaksanakan semua perintah-perintah Allah serta berusaha semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangan Allah. Serta lisan kita berucap, berzikir, Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, dengan bersyukur semoga selalu ditambah oleh Allah, tambah berkah, tambah banyak, bagaimana janjinya Allah di surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian dengan biasa ditambah oleh Allah, tambah kuat iman kita, tambah sehat jasmani rohani kita gunakan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, dihaturkan, tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadi sudah kita mulai dengan bacaan salawat Nabi. Semoga dengan bersalawat Nabi menjadikan kita sebagai umat yang selalu cinta serta mencintai Nabi, mendapatkan syafaat Nabi, syafaat di dunia, syafaat di akhirat, terlebih kelak di hari kiamat
kita mendapatkan syafaat uzma. Allahumma amin. Pak Purwanto yang saya hormati, semua yang hadir malam hari ini yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mengambil tema menjaga lisan di era digital. Menjaga lisan di era digital. Sebenarnya sudah sepatutnya kita sebagai umat Muslim, bahkan sepatutnya kita sebagai umat manusia yang hidup di alam dunia ini harus senantiasa menjaga lisan. Nah, saya di sini akan baca kitab Wasiatul Mustafa. Alhamdulillah. Jadi di sini ada bab yang menerangkan tentang faslun fi hifdzil lisan. Mungkin Pak Pur waktunya kalau memang sudah hampir selesai tolong dikasih komando Oke, biar siap. enggak mogok di Nah, tengah jalan. oke, siap. Nanti Mbak Salma Kira-kira mau kasih kurang 10 kabar. menit gitu jangan komando, buatan tidak gagal paham. Oke, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Wasiatul Mustafa yaitu wasiat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada eh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Qala alaihi salatu wassalam faslun fi hifdzil lisan. Pasal menerangkan tentang menjaga lisan. Qala alaihi salatu wassalam la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun wala kafaratun lil waibi hatta yastahillahu aw yastawfira lahu. Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi ngendika, la tu'iru ahadan bima fihi. Janganlah di antara kamu sekalian mencela siapapun. Bima fihi, apapun yang ada pada seorang itu jangan sampai kita mencela. Apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, itu la tu'iru ahadan bima fihi. Siapa saja, entah orang yang lebih tua dari kita atau mungkin bahkan orang yang lebih muda dari kita, mungkin di situ saudara, teman akrab, besti bahasa kereneng. Fama min lahmin illa wa fihi admun. Semua daging itu ada tulangnya. Wala kafaratun lil ghaibi. Apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, ketika kita mencela orang lain, wala kafaratun lil ghaibi hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Itu ada balasannya, ada kafaratnya. Ketika kita melakukan kejelekan pada orang lain, itu wala kafaratun lil ghaibi hatta yastahillahu. Tidak akan hilang dosa yang kita lakukan kepada orang tersebut hatta yastahillahu, sebelum kita minta maaf, jaluk halal. Au yastaghfiru lahu, minta maaf, jaluk halal. Cara basa kita orang Indonesia kan halal bihalal, saling menghalalkan. Au yastaghfiru lahu, atau minta maaf pada orang yang kita cela. Itu wasiat Kanjeng Nabi kepada sahabat Ali karramallahu wajhah. La tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun wala kafaratun lil ghaibi hatta yastahillahu aw yastaghfir lahu. Ketika kita mencela orang lain siapapun, itu dia mempunyai hak untuk kita meminta maaf kepada orang tersebut. Jadi kita berkewajiban meminta maaf kepada orang yang kita cela. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insan. Allah tidak menciptakan manusia afdhala minal lisan. Yang lebih utama afdhala. Yang lebih utama daripada lisan. Berarti Allah menciptakan manusia itu
apa bagaimana dia menggunakan lisannya orang tersebut. Afdhalu minal lisan. Berarti yang menjadikan orang itu selamat, yang menjadikan orang itu mulia, yang menjadikan orang itu beruntung, celaka, itu bagaimana dia menjaga lisan. Ma khalaqallahu fil insan afdhala minal lisan. Kalau Allah menciptakan hewan, tidak bisa hewan selain manusia, itu kan tidak bisa berbicara. Berarti dia akan selamat karena nggak pernah mengejek orang lain, nggak pernah berkata kotor. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, ma khalaqallahu fil insan afdhalu minal lisan. Bagaimana dia menggunakan lisannya? Yudkhilul jannata wa yudkhilun nara fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Dengan lisan manusia itu dapat dipastikan bisa masuk surga, wa yudkhilun nar juga bisa masuk neraka. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan lisan kita, bagaimana kita mengontrol lisan kita. Fasjunhu, maka jagalah lisanmu, fa innahu kalbun akurun. Diperumpamakan karena lisannya manusia itu seperti anjing yang galak. Anjing sing galak itu perumpamaan lisannya manusia. Jadi ketika kita boten saged fasjunhu, boten saged tidak bisa membungkam lisan kita, tidak bisa mengontrol lisan kita, maka diibaratkan lisan itu seperti anjing yang liar. Anjing liar kan tidak terkontrol, lari ke sana kemari, nabrak itu, nabrak ini, makan dan lain sebagainya, tidak memperdulikan orang lain. Lain kalau anjing yang tidak liar, mungkin anjing-anjing peliharaan kan bisa dipanggil sini-sini kasih makan. Tapi kalau liar mungkin kita mendekat dia akan lari atau bahkan menyerang kita. Jadi ma khalaqallahu fil insan afdalu minal lisan yudkhilul jannata wa yudkhilun nar fasjunhu fa innahu kalbun akurun. Jadi ketika Allah menciptakan manusia diberi keistimewaan, diberi keutamaan bisa berbicara dengan lisan, maka dengan lisannya manusia tersebut bisa menentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Kalau kita tidak bisa mengontrol, jadi diibaratkan seperti anjing yang liar. Ya Ali, la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaih. Di bab hifdzil lisan di kitab Wasiatul Mustafa yang terakhir pesannya Rasulullah kepada Sayyidina Ali, la tal'an musliman. Hei Ali, jangan pernah kau melaknat seorang muslim. Janganlah kau melaknat orang Islam. Maka itu ya seperti tadi mencela atau mungkin apa menyakiti menyakiti sesama muslim itu bukan hanya dari lisan saja, fisik juga, mungkin perasaan. Wala dabatan. Di sini Rasulullah mewasiatkan bukan hanya seorang manusia, bukan muslim saja, wala dabatan, bahkan hewan pun janganlah kau menyakiti hewan. Kata Rasulullah, fatarji'ul la'natu 'alaika. Karena kejelekan yang kita utarakan kepada orang lain itu fatarji'ul la'natu 'alaika, maka akan kembali kepada diri kita. Cara orang Indonesia itu kan karma, hukum karma. Sebenarnya itu hukum karma itu istilahnya Indonesia. Padahal dulu Rasulullah pernah mewasiatkan la tal'an musliman wala dabatan fatarji'ul la'natu 'alaika. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita merampas hak orang lain, menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaan, menyakiti fisik orang lain, fatarji'ul la'natu 'alaika. Semua kejelekan yang pernah kita lakukan kepada orang lain akan kembali pada kita. Kemungkinan kembali ketika di dunia, kemungkinan, tapi mau nggak mau ketika di dunia kita selamat dari kejelekan yang pernah kita lakukan kepada orang lain, itu kelak di akhirat, di hari kiamat akan ada balasan setimpal seperti apa yang
pernah kita lakukan pada orang tersebut. Itu watarji'ul laknatu 'alaika. Ujung-ujungnya kejelekan kita melaknat orang lain itu akan kembali kepada kita kelak di akhirat. Jadi di zaman sekarang yang mana eh, luar biasa di dunia maya itu sangat sulit menjaga. Mungkin lisan bisa diam bicarakan, tapi jari jemari kita sebagai pengganti dari lisan. Mungkin lisan tidak mengumpat, mungkin lisan tidak menyakiti secara terdengar, akan tapi dengan jari jemari kita lebih menyakitkan lagi. Komen-komen itu loh, komen-komen netizen lah. Itu sebenarnya kan dari lisan, akan tapi disampaikan melalui jari. Itu semua sama akan kita pertanggungjawabkan. Itu semua sama dengan lisan. Cuman medianya yang beda. Berarti ketika kita mengumpat orang, ketika kita misui orang lain, tidak dengan lisan, tapi dengan jari. Itu sama saja dengan lisan. Karena zamannya sudah seperti itu. Mungkin kalau dulu belum ada media, lebih fokus ke seperti itu. Orang kita membohongi orang lain, mengadu domba kepada orang lain. Apa ngilok wong cara basa Jawa ini. Itu dengan lisan. Tapi sekarang dia lebih diam di kamar, sama sekali nggak ada suara. Tapi jari jemarinya yang beraksi melaknat orang lain, mengumpat orang lain, menfitnah orang lain. Dan semua sama akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Para pendengar yang saya hormati, dari penjelasan fikih dan lisan di sini di kitab Wasiatul Mustafa ini sangat menjadi warning bagi kita semua. Artinya ketika kita menyakiti orang lain dalam hal pembicaraan, maka bagaimana bisa kita harus minta maaf, minta halal. Jika kita diberi Allah kelebihan bisa bicara, okay? Kelebihan ma khalaqallahu fil insani afdalu minal lisan. Kelebihan kita manusia bisa bicara, itu pun juga yang akan menentukan kita bagaimana posisi kita masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita tidak mampu mengontrol kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa lisan, maka sama halnya kita seperti kalbun akurun, seperti seorang anjing yang sangat liar. Yang terakhir, la tal'an musliman wala dabatan fatarji'ul la'natu 'alaika. Janganlah pernah kita menyakiti sesama muslim atau bahkan makhluk yang lain, hewan atau apapun, karena perilaku kejelekan yang kita lakukan kepada sesama muslim atau sesama makhluknya Allah, hewan-hewan itu akan fatarji'ul la'natu 'alaika, akan kembali kepada kita. Berarti memang sangat sulit kita menjaga lisan. Di kitab Ta'limul Muta'alim dijelaskan, ada keterangan qala bas rojah idza ra'aitar rajulu yukatsirul kalam fastaiqin bijunudi. Di kitab Ta'limul Muta'alim itu dijelaskan orang yang tidak bisa menjaga lisan, orang yang tidak bisa mengontrol lisan, wong sing gak iso ngontrol ngomongi, itu berbicara itu jelos tanpa dikontrol, ngomong ngedabrus gitu, Jawa ngedabrus, ngobrol sana sini yang tidak ada faedah manfaatnya. Itu idza ra'aitar rajul yukasirul kalam fastaiqin bijununi. Ketika kamu melihat seorang yang banyak sekali bicaranya, bisa dipastikan fastaiqin bijununi. Bisa dipastikan orang tersebut seperti orang gila. Jadi karena dia tidak bisa mengontrol apa yang diucapkan.
umpat sana, ngumpat sini, fitnah sana, fitnah sini. Ketika nongkrong, ketemu teman yang enak ngobrol, nggak ada pembahasan. Tapi yang saya lihat kalau nongkrong itu yang banyak itu main apa ya, main gamenya, nggak ngomong jejer tapi nggak bicara. Tapi kita suatu ketika mungkin pernah bertemu dengan seorang teman ngobrol, teman-teman nongkrong yang cerita-cerita ngalor ngidul yang tidak jelas jeluntrutnya itu kata Syekh Basrojah Bahro Jamhar di kitab Taklim itu idza ra'aitar rajula yukatsirul kalam fastaiqin bijununi. Ketika kamu melihat seorang yang banyak sekali bicaranya, maka bisa dipastikan itu orang gila. Di situ Sayyidina Ali qala Ali radhiyallahu an juga menyampaikan juga apa dawuh idza tammal aqlu naqasal kalam. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika jika ada orang yang akalnya sempurna, maka naqasal kalam, maka orang tersebut pasti akan sedikit bicara. Karena orang yang berakal, orang yang akalnya sempurna, itu sebelum dia berbicara itu pasti diangan-angan. Menyakiti hati orang lain apa enggak yang saya omongkan, benar apa enggak yang saya sampaikan, itu kan diangan-angan dulu. Tapi kalau orang tidak apa akalnya tadi apa fastaikin bijunun, orang yang gila artinya akalnya tidak sempurna, itu pokok ngomong, pokok ngomong, pokok ngomong. Tapi ketika orang berakal yang tidak gila itu tidak tamal akal kalam. Orang yang akalnya sempurna pasti akan sedikit pembicaraan. Bicara yang perlu-perlu saja, yang bermanfaat. Karena semakin banyak kita berbicara, akan semakin banyak pula kesalahan-kesalahan dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Bahkan di kitab Taklim, sang pengarang kitab menyatakan dalam kitab dalam suatu syair, idza tamma aqlul mar'i qala kalamuhu wa ikin bimah wa ikin bihamqil mar'i in kana muksiran. Kata sahib pengarang kitab Taklim, kalau seseorang itu sempurna akalnya, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamu, maka dia akan menjaga lisan, akan sedikit bicara, akan mengontrol apa yang dia ucapkan. Wa aikin bihamqil mar'i in kana muksiran, dan yakinlah seperti tadi yang disampaikan oleh Syekh Basro Jamhar tadi, wa aikin bihamqil mar'i in kana muksiran, dan yakinlah pada orang-orang yang banyak bicaranya adalah orang-orang yang kosong, yang bodoh. Apa peribahasa Indonesia kan tong kosong nyaring bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya, itu seperti itu. Idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihamqil mar'i in kana muksiran. Terusnya sudah di syair an-nutnun was-sukutu salamatun idza nataqta fala takun muksarron. Ma in nadimta ala sukuti marratan walaqad nadimta ala al-kalami miraron. Kata pengarang kitab Taklim, an-nutku zainun, ucapan itu menjadi hiasan seseorang. Was-sukutu salamatun, diam adalah selamat. Fa idza nataqta, jika engkau berbicara, fala takun muksaron, maka janganlah terlalu banyak, tapi cukuplah yang perlu-perlu saja. Ucapan itu menjadi hiasan seseorang. Bagaimana orang menghargai kita, bagaimana orang berpendapat tentang kita, itu bisa ditentukan dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Bahkan wasuku itu sama. Di zaman akhir ini orang yang diam lebih terhindar dari terjerumus dari kejelekan, artinya akan menjadi selamat. Di media sosial juga, ketika ada hal-hal yang berkenan
kita mending tidak komen. Artinya daripada komen nanti menyakiti hati orang lain atau komen mungkin menjadi tambah ruwet, menyebar fitnah. Basukutu salama. Anutku zainun basukutu salama. Mending kita diam. Kalau memang tidak tahu apa yang sebenarnya. Fa'idza nataqta fala takun muksaron. Ketika engkau bicara, maka janganlah terlalu banyak, secukupnya saja. Jangan terlalu los. Lisan kita memang kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita harus kita jaga, harus kita rem, harus kita punya filter. Jangan di los ono iki omongno sak krungune diomongno, ditambah-tambahi, bahkan mungkin ketemu dengan teman ditambahi dengan guyon-guyonan yang unsur-unsur kebohongan dan lain sebagainya. Ma'in nadim ta'ala sukuti marrotan. Engkau tidak akan kecewa dengan diammu. Walaqad nadim ta'ala kalami miroron. Dan engkau tidak akan kecewa dengan diammu meskipun hanya sekali. Tapi justru engkau akan kecewa karena bicaramu yang berulang-ulang. Kita diam, tambah akan selamat, menyelamatkan diri kita. Tidak banyak bicara. Walaqad nadim ta'alal kalami miroron. Ketika kita berbicara sesuatu yang tidak sesuai, sesuatu yang hanya bercanda, hanya ngomong doang, ngomong yang tidak ada manfaatnya, menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, ngomong ngalor itu tidak ada manfaatnya. Itu kelak akan menjadikan kita menjadi orang yang getun, orang yang menyesal di kemudian hari. Berarti di dunia ini, apalagi di dunia yang sekarang zaman-zaman digital yang sangat luar biasa, pengaruh-pengaruh dari apa yang kita sampaikan mungkin bisa jadi menyakiti hati orang lain yang kita mungkin tidak merasa. Ketika ada sesuatu yang mungkin tidak sependapat dengan kita, kita komen dengan komen yang tidak sebelum kita pikir matang-matang, menyakiti hati orang lain apa tidak. Itu zaman sekarang kan jejak digital kan ada. Jadi itu akan menjadikan kita menyesal di kemudian hari. Jadi sebisa mungkin kita mengontrol lisan kita, kita mengontrol hati kita, bagaimana kita tidak sampai menyakiti hati orang lain dengan lisan. Allah yang memberikan kelebihan kita manusia bisa berbicara. Manusia dengan makhluk yang lain sama, cuman al-insanu hayawanun natak. Hanya manusia hewan yang bisa bicara. Kalau hewan-hewan yang lain tidak bisa bicara. Tapi kita harus bisa menggunakan kelebihan bisa bicara ini dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk hal-hal yang baik. Yang banyak zikir, memperbanyak nasihat, memperbanyak bacaan-bacaan sholawat, membaca Quran dan lain sebagainya. Bukan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak disukai Allah, yang dibenci oleh Allah. Ada peribahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Kalau kita mampu menjaga lisan, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat. Terlebih dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengisi waktu kita sebaik mungkin dengan berzikir, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya menjadikan Allah ridho kepada kita. Itu sangat menentukan bagaimana kelak akhir hidup kita. Cerita sedikit Pak Pur, mungkin sudah pernah dengar cerita sedikit terkait kebiasaan
lisan yang mengucapkan hal yang baik. Saya bercerita, ada orang yang tua, sudah tua, umurnya sekitar 79, 80-an. Itu sakit, sakit pendarahan di otak, tidak sadar, koma. Koma, tapi orang tersebut punya kebiasaan berzikir setelah sholat, setiap waktu berzikir. Amaliyah thoriqah yang dia baca, la ilaha illallah, Allah Allah, itu selalu dilanggengkan, selalu diucapkan, bahkan mungkin tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Beliau selalu ketika orang tersebut sakit, ada pendarahan otak yang fatal, sudah tua, nggak mungkin dioperasi, beliau itu koma selama 5 hari. Koma selama 5 hari, sama sekali. Orang koma kan seperti itu, masih bernafas seperti orang tidur, tapi tidak bisa komunikasi, tak bisa komunikasi. Keluarganya bingung, dibacakan Yasin, dibacakan apa, ditalkin dan lain sebagainya, sudah berbagai macam cara. Yang kata dokter, ini biasanya paling lama 10 hari, tapi biasanya 3 hari, 5 hari sudah enggak, sudah dipanggil oleh Allah. Ternyata orang tersebut yang umurnya sudah 79, hampir 80, sekitar segitu, selama 5 hari itu koma. Di hari terakhir, hari 5 hari, mulai Selasa, di tanggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sabtu malam itu anaknya sempat kumpul semuanya, apa, mendampingi orang tersebut dengan membaca apapun, dibaca, bahkan ada yang baca sholawat seperti tadi, membaca marhabanan dan lain sebagainya, Yasin, ada yang baca ar-Ra'd dan sebagainya, semua sebisanya anak dibaca. Ternyata dalam satu malam, malam minggu, sama, koma, si koma. Di akhir malam, setelah subuh, itu ada 3 anaknya yang menunggu yang lain, saudaranya sholat subuh. Itu sang orang yang sakit tadi, apa, matanya itu mengeluh, nerocoh, meripatin nerocoh. Dan secara terang-terangan mengucapkan, ya Allah, Allah, Allah 3 kali. Anaknya kaget, loh, ibu ini sadar baca Allah. Setelah 3 kali mengucapkan Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, sudah dipanggil oleh Allah, dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi selama 5 hari itu istilahnya sukmanya, sukmanya itu tidak ada di tubuhnya. Tetapi ketika Allah mengembalikan sukma di hari yang kelima tadi, Allah mentakdirkan orang tersebut bisa mengucapkan ya Allah, ya Allah, Allah. Bahkan anaknya mendengar semuanya. Loh, sadar, tapi kok setelah itu kok nggak ada, mas, diam, nggak. Tadi sebelumnya selama 5 hari seperti orang tidur, itu sudah nggak ada nafasnya. Tapi di akhir mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah, seperti itu. Itu apa, imbalan itu adalah apa? Eh, buah dari ucapan, buah dari kalimat yang sering diucapkan ketika beliau masih hidup. Seperti itu. Jadi bisa kita ambil pelajaran, kita sebagai seorang muslim atau mungkin eh, kita selama hidup di dunia itu, apa yang kita bicarakan ketika itu baik, kelak di akhir hidup kita akan mengucapkan sesuatu yang baik pula. Tapi ketika kita hidup di dunia enggan berzikir, enggan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bahkan seperti tadi, mengumpat, menggunjing, menfitnah dan lain sebagainya. Seperti apa? Anak muda sekarang misuh, dididik, misuh, dididik, jangkrik, dididik, kodok, dididik, kucing dan lain sebagainya. Itu mengkhawatirkan kalau tidak kita benahi dengan ucapan-ucapan yang baik, mengkhawatirkan di akhir hidup kita akan berucap seperti itu. Ketika anak malaikat Israel jabut nyawa nih, wisung, naudzubillah, semua naudzubillah. Yang menentukan akhir hidup kita adalah apa yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan baik, sudah pasti husnul khotimah. Berarti dari menjaga lisan ini bisa kita ambil pelajaran, bisa ambil kita kesimpulan. Kita ambil kesimpulan bagaimana
selama kita hidup di dunia ini menggunakan lisan, menggunakan mulut kita, pemberian dari Allah. Afdalu minal lisan, ma khalaqallahu bil insani afdala minal lisan. Eh, Keutamaan suatu yang istimewa yang diberikan kepada manusia adalah lisan, bisa berbicara. Bagaimana kita menggunakan lisan, pemberian dari Allah ini, sebagaimana bagaimana kita menggunakan, bagaimana kita memanfaatkan, bagaimana kita dalam sehari-hari apa yang kita ucapkan itu kelak akan menentukan akhir hidup kita. Para pendengar setia yang saya hormati, sesuai dengan tema yang tertera, ini menjaga lisan di era apalagi di zaman digital, ya. Kita jaga lisan kita, hati-hati dalam berucap. Kita jaga kita, hati-hati dalam berkomen. Kita jaga hati kita, hati-hati ketika berucap kepada orang lain. Kita kontrol apa yang akan kita ucapkan. Mungkinkah menyakiti hati orang lain, atau mungkinkah menyakiti perasaan orang lain? Bagaimana orang yang kita ajak bicara, apa merasa tersinggung atau tidak, itu harus benar-benar kita kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita eh, mempunyai perilaku yang menyakiti hati orang lain, maka tidak akan terhapus sebelum kita meminta maaf, sebelum orang tersebut memberi maaf kepada kita sekalian. Karena kalau memang dosa kepada Allah, kita langsung mohon maaf kepada Allah, kita beristighfar. Tapi kalau dosa kepada sesama, kita harus minta halal, kita harus minta ikhlasnya orang yang pernah kita sakiti, yang kelak akan menjadikan kita diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat. Para pendengar yang saya hormati, tadi saya sampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia itu bisa selamat dari bagaimana cara dia menjaga lisannya. Kalau mampu menjaga lisan, mampu mengontrol lisan, maka dia akan selamat bahkan di dunia dan akhirat. Selamat di dunia dari fitnah orang lain, dari caci maki, bisa menjaga lisannya. Kalau di akhirat seperti cerita tadi, di akhirat kalau kita senantiasa rajin berpikir, senantiasa rajin mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kelak di akhir hidup kita juga akan secara otomatis lisan kita, mulut kita akan berucap hal-hal yang baik, bahkan tanpa kita paksakan. Kalau kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang buruk, secara otomatis ketika kita akan meninggal dunia, keburukan itu yang secara otomatis keluar sendiri. Orang yang lebay, orang yang jadi sudah alay, ya alay. Jadi kodok seperti itu, ketika mengkhawatirkan, ketika nyawa dicabut, juga dia akan berucap seperti itu, kucing. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua berikan husnul khotimah oleh Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi Rasulullah menyampaikan, Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dulu sebelum ada medsos, dulu jauh dulu zaman Rasulullah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik adalah yang orang muslim yang baik adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Orang Islam yang baik, orang muslim yang baik adalah man salimal muslimun min lisani
wa yadih, yaitu orang yang kaum muslimin itu selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Berarti itu sangat mengena di zaman sekarang. Rasulullah pernah bersabda, yaitu orang muslim yang baik, berarti orang muslim yang benar-benar muslim, bukan cuma muslim KTP, bukan muslim yang KW, bukan muslim yang sejati. Itu man salimal muslimuna min lisani, itu orang yang tidak mudah menyakiti sesama muslim dengan lisannya. Tutur katanya itu enak didengar, tutur katanya itu adem, tidak menyinggung perasaan orang lain. Punten, Lalu di sini Ustadz. Maaf Ustadz, terakhir, mengingatkan 5 menit lagi nggih. ya siap. Ini terakhir ini. Apa? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Menyelamatkan apa orang muslim yang lain tidak tersakiti dengan lisannya, bahkan dengan tangannya. Mungkin dulu kita mentafsiri min yadi itu tidak mudah menyakiti orang lain, gak ngapuan, gak ngamplengan, gak jiwit dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang bisa diartikan man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Menyelamatkan orang orang muslim yang baik adalah yang tidak menyakiti sesama muslim dengan tutur katanya dan dengan tangannya. Zaman sekarang bisa diartikan seperti itu. Nauzubillah. Ini memang zaman digital, komen-komen yang menyakiti hati orang lain, komen-komen yang tidak sepatutnya kita sampaikan, itu lebih kita kontrol dulu. Bagaimana seandainya saya komen seperti ini, adakah orang yang tersinggung dengan apa yang saya sampaikan? Seandainya saya berucap seperti ini, bagaimana orang yang mendengar? Apa tidak merasa sakit hati? Nah, itu benar-benar harus kita kontrol karena Rasulullah jauh-jauh hari sudah pernah apa? Sudah pernah menyampaikan, sudah pernah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Semoga di akhir zaman ini kita menjadi umat muslim, kita menjadi pribadi, kita menjadi orang mukmin yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan ridho, senantiasa dibimbing oleh Allah dalam segala hal, dalam keseharian, dalam berucap, dalam bertingkah laku. Semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah. Berdoa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga Allah memberikan rezeki kepada kita mengetahui hal yang batil dan juga diberi kemampuan oleh Allah, diberi kekuatan untuk meninggalkan kebatilan-kebatilan tersebut. Wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kita diberi hidayah oleh Allah dapat mengetahui hal-hal yang hak, hal-hal yang benar. Adalah haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Bukan hanya mendengar, bukan hanya tahu saja, akan tapi Allah memberikan taufik kepada kita, kita mampu melaksanakan kebaikan, kebenaran yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita terima dari orang lain. Mungkin uh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita berdoa kepada Allah, semoga selalu diberi perlindungan oleh Allah dari godaan-godaan setan, diberi perlindungan oleh Allah, bisa menjaga lisan, menjaga hati, menjadi orang-orang muslim mukmin yang benar-benar mendapatkan ridha dari Allah serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira cukup sekian, Mbak Salma ya. Cukup ya. Oke, terima kasih Ustadz atas Cukup. Tutup. materinya pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ustadz atas materinya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab.
Saya buka dua pertanyaan pada kajian kali ini. Silahkan yang ingin bertanya langsung saja. Ini Pak Purwanto yang jawab. Monggo yang mau tanya, mumpung ada kursi di sini. Anak muda. Alhamdulillah. Izin bertanya Kak Salma. Sebentar Kak Aim, ini Kak Bor dulu sepertinya izin untuk. Enggak, udah Kak. Baik. Mbak Ayo Mas. Ya? Oh ya, siap. Oke, silakan Kak Aim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Alam Huda. Oke. Mohon izin bertanya Ustadz, pada zaman sekarang, apalagi dibekingin sama kebebasan untuk berpendapat, kemudian eh, apa namanya, dan banyak dan apa namanya, banyak juga akhir-akhir ini atau eh, ketika sudah diberi kebebasan berpendapat, kita ingin berbicara itu seperti tidak ada filter gitu nih. Apalagi semisal ada beberapa kasus yang di sosial media yang memicu adanya pertentangan seperti halnya kasus yang sempat viral antara polemik antara pondok pesantren sama yang di Trans TV itu. Terus juga ada kasus-kasus yang lain yang menimbulkan perdebatan publik. Nah, sehingga kita berbicara itu apa namanya? Kita ingin membela. Namun ketika niat kita ingin membela, justru di situ akan memunculkan adanya perdebatan antar kubu. Nah, bagaimana kita menjaga ketika kita niat kita untuk membela sesuatu yang benar, tetapi juga tidak menimbulkan apa namanya pertentangan atau eh, kayak suasana menjadi ruwet gitu, Aduh. Ustaz. Oke. Ya, bagaimana cara kita untuk menjaga hal tersebut? Tapi kita tetap bisa untuk bisa untuk berpendapat. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Langsung Kak Salma ini. Jadi Ustadz langsung saja. Oke. Ini Pak Rudi yang jawab ini. Oke. Apa memang memang zaman artinya eh, kalau kita diam bahkan tanpa ada reaksi itu juga akan berdampak negatif. Artinya sama halnya kita mengetahui kemungkaran, mengetahui kejelekan. Kita diam, tidak apa sama sekali tidak menentang. Kan apa Rasulullah bersabda kan man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ketika kita mengetahui suatu hal yang kemungkaran di media misal ada yang tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui artinya memang benar-benar di apa dibikin gaduh kok ketika diam kita diam tanpa ada reaksi itu berarti tidak. Rasulullah mengatakan mungkar falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang kita mampu dengan tangan, mungkin kita sebagai operator dunia maya menguasai ditutup kabeh misal. Tapi kalau nggak mampu fabil fa illam yasi fa fabil fa illam yasati fabilisani.
memang kita sampaikan kebenaran yang kita ketahui. Kita harus siap ketika apa yang kita sampaikan bisa jadi menjadi tambah polemik, tambah diolah. Bahkan zaman sekarang seperti itu kan, video dipotong dan sebagainya. Ketika kita komen hal yang sebenarnya yang kita ketahui, bahkan itu benar-benar ketika berada di kekuasaan orang lain yang dia mempunyai kekuasaan untuk mengolah, bahkan ujung-ujungnya menjadi hal yang negatif. Nauzubillah. Jadi memang bisa apa memang sepatutnya juga kita menyampaikan, tapi dari awal harus kita kontrol. Kita siap, memang dunia seperti kita siapkan hati, mungkin ada yang tidak berkenan atau mungkin ada yang semakin menjadikan gaduh bisa jadi. Itu sebelumnya harus kita tata di hati kita, harus siap, jangan tambah menjadi mengimbangi apa tambah emosi menjadikan dan lain sebagainya. Artinya ada ada orang lain yang bertepuk tangan, wow, berhasil mengadu domba tersebut. Berarti memang sudah juga seperti itu. Di kalangan kita juga ada yang harus yang mempunyai keahlian mensikapi hal-hal yang tidak yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya, yang bertentangan. Kita harus siap juga. Tidak semua tanpa pengetahuan, artinya orang yang sepokok komen seperti itu tidak memikirkan apa yang dia ucapkan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Pokok komen tanpa memikirkan apa efeknya bagaimana, tanpa memikirkan mungkin yang saya sampaikan ini sedikit ngawur lah. Itu yang perlu kita filter, artinya jangan sampai kita lost gitu. Jadi memang eh, perlu juga kita membela, kalau memang perlu juga kita menyampaikan apa yang kita ketahui yang sebenarnya. Tapi memang dunia seperti ini, apa konsekuensinya kita harus siap ketika ada yang tidak suka dengan kita, ketika ada yang semakin menjadikan gaduh suasana, itu juga sebelumnya harus kita tata hati kita, jangan sampai tambah terpancing emosi. Mungkin Pak Pur bisa menambah terkait hal tersebut. Monggo Pak Pur. Ya, terima kasih Gus. Jawabannya sudah sangat jelas dan detail, diikuti dengan dasar yang cukup kuat. Jadi saya rasa tidak perlu saya tambah, Gus. Cuma saya berkomentar saja bahwa era digital ini peran pemuda sangat besar. Terlebih di dalam penggunaan media informasi, media digital, harus pandai-pandai menempatkan diri ya. Jangan eh, terbawa arus yang ikut-ikutan begitu. Setiap orang punya prinsip, ya. Setiap prinsip harus dijaga untuk bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang baik, ya, yang menyejukkan begitu. Karena banyak sekali netizen itu bagus dikomentari, jelek apalagi yang gitu. Jadi yang Ya, penting, ya. yang penting eh, tidak ikut-ikutan ya. Berkomentarlah yang baik, yang menyejukkan ya. Tidak harus memberikan pernyataan yang justru akan memancing eh, keributan gitu ya. Itu aja, Guys. Masih. Naim, bagus sekali pertanyaannya. Saya Menyempurnakan sih yang saya baca tadi ya, Kak Im ya. Hadis tadi loh, itu kan belum sampai selesai. Kalau ilam ya statik habilisani, nggak ilam ya habi qalbi. Tapi kalau kita nggak mampu berkomen yang menjadikan suasana semakin adem, maka dengan hati kita kita ingkar dari hal tersebut. Wadzalika at-abul iman itu sudah merupakan bentuk keingkaran kita tidak suka hal itu untuk apa? Kita sebagai orang bersama muslim, sebagai orang yang beriman, prihatin seperti itu. Jadi keadaan pun dengan hati yang tidak
sejalan, yang tidak suka dengan hal tersebut, meskipun itu menjadi adabul iman, tetap kita harus mempunyai hal tersebut. Jangan sampai acuh. Bah, bejat tak ya wis, bah, sakarpe, bah, jangan seperti itu. Jadi kita harus punya hati yang prihatin dalam hal-hal kemungkaran, kejelekan, dan lain sebagainya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Ustadz untuk jawabannya dan pencerahannya. Semoga Sama-sama. tetap bisa menjaga hati dan tetap bisa membela kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita buka satu pertanyaan lagi ya. Bagi hadirin yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, hadirin yang saya hormati, dikarenakan waktunya sudah menunjukkan pukul 20.41, kita lanjut ke acara yang selanjutnya saja, Ustadz, karena memang waktunya sudah mepet sekali, nggih. Acara yang selanjutnya itu doa. Untuk doa, saya persilahkan sekalian Ustadz Alamul Huda. Yang lain mungkin Kak Salma. Ustadz Mamun, betul apa? Eh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dan mohon kepada Allah dengan kerendahan hati, istighfar kepada Allah. Semoga uh, malam hari ini apa yang kita sampaikan di forum ini menjadi pencerahan bagi kita semua, menjadikan hidayah bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna Amin. ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna Amin. 'ilman yanfa'una. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك لسانا صادقا Amin. ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك علما نافعا ونسألك عمرا طويلا ونسألك رزقا حلالا واسعا مباركا طيبا ونسألك ولدا صالحا ونسألك الصحة والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك السلام في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل Amin. باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سلم والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا وعن المسلمين واغفر شر مصائب الدنيا والدين. Ya Allah, sembuhkanlah saudara-saudara kita Sumatera di Aceh yang terkena bencana. Ya Allah, berikanlah kesabaran mereka, berikanlah kesabaran mereka, berikanlah keselamatan mereka, berikanlah kekuatan iman, kekuatan zahir dan batin kepada mereka. Ya Allah, temukanlah korban-korban mereka. Ya Allah, selamatkanlah yang korban-korban dari bencana alam di Indonesia dan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma rabbana atina Amin. ya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Amin. ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونستعين من الشر صراط الذين أنعمت عليهم. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Ustadz Alamul Huda yang sudah memimpin doa pada malam hari ini. Baik, sebelum acara yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Alamul Huda dan kepada hadirin yang sudah hadir pada kajian tanggal 1 malam hari ini. Acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit
Kesimpulan dan notulensi pada malam hari ini yaitu sudah sepatutnya kita sebagai umat Muslim senantiasa menjaga lisannya, Kak. Janganlah di antara kalian semua untuk mencela siapapun, apapun keadaannya, apapun yang kita lakukan pada orang lain, pasti ada kafarat atau balasannya. Itu. Uh, Baik, saya tutup acara pada malam hari ini. Sebelumnya saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Gus, terima Kami, kasih Gus. kami. Sehat selalu, salam keluarga. Nggih. Kami sehat selalu. Sehat, ya masih Nggih, lancar kami. berkah. Kami. Rasul, Pangapunten nggih. Rasul. Insyaallah.